mental status examination. So usually I already told you about this, okay, but not in details. I told you later when we will be doing CNS, we will be doing it totally. আমি just একটা hint দিয়েছিলাম like gait, posture, appearance, okay, level of consciousness, all of those things, GCS একটা hint দিয়েছিলাম. So ideally mental status examination and sensory and motor examination, okay, so these three things actually we do. So sensory and motor, they are actually a little bit vast and have experiments. So ওই সেন্সারি মোটর আমরা আরেকদিন করব. আজকে আমরা জাস্ট এটা ছোট করে ডিসকাস করব মেন্টাল স্ট্যাটাস. ইট উইল নট টেক মোর দ্যান 25 মিনিটস. সো ওর পরে আমরা যেটা করব, সো ইসিজি আমরা ওখানে একটা করব যেটা তোমরা পারকাশন অলরেডি করে নিয়েছো. সো আইডিয়ালি অ্যাকচুয়ালি উই ইউজ টু টিচ দিস ডিউরিং কার্ডিওলজি সিস্টেমিক এক্সামিনেশন. সো এবারে আমরা করাইনি, ইসিজি আমরা পরে করাবো, অ্যাটলিস্ট আমি তো করাইনি, পরে করাবো বলে. But today you have time, so at least you should see the placement. You will place it, you will do percussion, okay, and you will do the things necessary. তার আগে 25 minutes আমরা ডিসকাস করব how to access mental status and also memory function, cognitive function, all of those things. তো আমরা একটু ডিসকাস করব. So let's start. 3 parts, we can divide it by 3 parts. First is your mental status, second is your cognitive function, and third is your language and speech. So mental status point gulo lekho. First point, so there are 6 points under mental status. So overall puro jinishtai kintu mental status examination, but uske andar bhi specific hai ki a few of the things definitive measurement of mental status and others are the sequelae of it, sequelae or the result, okay. So the definitive measurement of mental status comes under these points. First, level of consciousness. এই যে আমি তোমার সামনে এসেছি, তো ইউ শুড সি কি ইফ আই এম ওকে অর নট, ওকে. সো কি করে বুঝবে দ্য পেশেন্ট ইজ, আমি অলরেডি একটা টার্ম বলেছিলাম, দ্য টার্ম ইজ পেশেন্ট ইজ ACC. when you will see case history, when you will go into ward, so you will see a doctor write 3 things. एकदम प्रथमे सबसे ऊपर में वो लिखता है CSB, फिर अपना नाम लिखना होता है, फिर उसके बाद शुरू करना होता है पेशेंट का consciousness status. So usually a patient like me, okay, they will write ACC, that means alert, conscious and cooperative. So usually the patient is all 3 because কষ্ট করে ডাক্তার দেখাতে এসেছে, alert, conscious. এই তুমি আগের সপ্তাহে কোথায় ছিলে? হ্যাঁ তুমি ছিলে না তো, কোথায় গেছিলে? ওকে. সো নেক্সট, না আমার মনে আছে কারণ আমি তোমাকে খুঁজছিলাম অ্যান্সার দেওয়ানোর জন্য, বাকি কেউ অ্যান্সার দিচ্ছিল না তাই। হ্যাঁ মনে আছে, লাস্ট স্যাটারডে মনে আছে, একটা ছেলে আমাকে অ্যান্সার দেয়নি, একটা ছেলে একটা মেয়ে, হ্যাঁ 2-1 বিড় করছিল। এনিওয়ে মুভিং অন। সো তুমি তো ছিলে ক্লাসে, হ্যাঁ তুমিও ছিলে না, ওকে। সো লেভেল অফ কনসিয়াসনেস উই শুড সি কি করে উই কুড রেডিলি অ্যাসেস। সো ডিফারেন্ট লেভেল অফ কনসিয়াসনেস কি হতে পারে, আইদার দ্য পেশেন্ট ইজ টোটাল কনসিয়াস, নেক্সট সেমি কনসিয়াস অ্যান্ড আনকনসিয়াস। সেমি কনসিয়াস কখন হবে, सो नॉर्मल कॉन्शियस पेशेंट बोझा दरकार नहीं, बट सेमी कॉन्शियस कब होगा, जब ड्राउजी, वही स्टेजटाके আমরা ড্রাউজিও বলতে পারি। পেশেন্ট ইজ ড্রাউজি সেমি কনশিয়াস থোড়া ডিফারেন্স আছে, একটু ডিফারেন্স আছে। ড্রাউজি মানে হচ্ছে দ্য পেশেন্ট ক্যান রিঅ্যাক্ট টু ইউ বাট জেনারেলাইজড উইকনেস ইজ মোর, এন্ড সেমি কনশিয়াস ইজ হার কনশিয়াস, হিজ অর হার কনশিয়াসনেস লেভেল ইজ লিটল বিট অল্টার্ড, ওকে। কেন হতে পারে ড্রাউজি, কেন হতে পারে drowsy? A patient can become drowsy because of long term generalized weakness caused by anemia, chronic anemia, okay, malnutrition, all of those things drowsy hote pare. Also heat stroke, all of those things, okay. এই যে গরমে হেঁটে আসছিলাম, আরেকটু হলে আমি হয়ে যেতাম। নেক্সট ড্রাউজির পরে সেমি কনসিয়াস কেন হবে? সেমি কনসিয়াস হবে ইন কেস অফ encephalopathies, right, in case of road traffic accidents. So in those patients, how should you understand he is semi conscious? When you will be, ও প্রথমে কিছু বলবে না, he will be lying, he or she will be lying like that, but when you will be trying to do some procedure, একটা রাইলস টিউব করতে গেলে, একটা চ্যানেল করতে গেলে, he or she will react violently or react overreact because ও suddenly তো বুঝতে পারছে না ওর সাথে কি হচ্ছে। So you should understand the semi conscious status, ও semi conscious আছে। but unconscious means no response, okay. you are আমরা কি করি, পিঞ্চ টেস্ট করি, ওকে, চোখের ওপরে হাত দিয়ে এরকম টেস্ট করি। সো ইন অল অফ দোজ কেসেস, নট কর্নিয়া, চোখের ওপরে, ইউজুয়ালি যে কোনো নর্মাল পার্সনের চোখে হাত দিলে ও ফ্লিকার ওপেন হবে, বাট ওদের হয় না। এগুলো আমরা মানে অফিসিয়াল কোনো টেস্ট নয়, আমাদের নিজেদের পার্সোনাল,
ওকে, বাট এইগুলো আমরা চোখে দেখে বুঝতে পারি, উই ক্যান সি ইট বাই আওয়ার আইস। সো লেভেল অফ কনসিয়াসনেস। नेक्स्ट, यूजुअली द पेशेंट शुड बी अलर्ट, कॉन्शियस एंड कोऑपरेटिव, ऑल ऑफ दोस। एक भी अदर नहीं होता है। सो जो अलर्ट है, कॉन्शियस है, बट नॉट कोऑपरेटिव, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मेंटल प्रॉब्लम, राइट? कोऑपरेटिव কেন হবে না? একটা মেয়ে যখন বা একটা ছেলে তোমার কাছে ডাক্তার দেখাতে আসছে, হি শুড বি কোঅপারেটিভ, নাহলে কেন এলো কষ্ট করে, তাই না? সো অ্যালার্ট, কনসিয়াস, কোঅপারেটিভ। নেক্সট, অ্যাপিয়ারেন্স। অ্যাপিয়ারেন্সে তোমরা যে সবাই এসছো, তুমি 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 তুমি, সো ইউ অল হ্যাভ আ বেসিক সেন্স যে আমার কোথায় আমরা যাচ্ছি, কোথায়। হোস্টেলে আমি হাফ প্যান্ট পরে ঘুরি, কিন্তু এখানে আমি একটা ড্রেস পরে এসেছি, নর্মাল। সো অ্যাপিয়ারেন্সের ব্যাপারে আমাদের নর্মাল ধারণা আছে। নাও, টু কাইন্ড অফ প্রবলেমস মে অ্যাপিয়ার when you will see the patient disabled appearance. কি হতে পারে? ফার্স্ট, the patient is physically unable, ও অসুস্থ, তাই না? অসুস্থ আছে। সো যেহেতু ফিজিক্যালি আনএবল, তো ডাজন্ট ম্যাটার he or she is not able to dress properly. হয়তো a lot of patients they come from other hospitals by their patients, by their patient parties. তো তারা যখন নিয়ে আসছে, they usually make them wear the absolute comfortable, whatever comfortable, অনেকে গাউনে থাকে। so all of those patients you don't need to assess anything, okay? so but in some patients যারা তোমার কাছে হেঁটে আসছে, those who are coming to you walking, but they are not, their appearance is disabled, so you should understand there must be mental problems. mental problems মানে ডিপ্রেশন, মোস্টলি ডিপ্রেশন এরকম হয়। why? Because they don't care, they are thinking about life, they are thinking about ending their life, they are thinking about everything doesn't matter, so dress appearance doesn't matter to them, okay? তো তারা একদমই ড্রেস করবে না ঠিক করে, তাদের যায় আসবে না, okay? so not only dress, overall appearance, okay? shaving, all of those things, general। ওদেরকে তোমরা অনেকে দেখবে রাস্তায়, যারা এক্সট্রিম কেসগুলো আমরা কোথায় দেখতে পাই? রোডে, হ্যাঁ? তাদেরকে আনট্রিটেড দীর্ঘদিন ধরে তারা আছে, so all of their appearance is completely disabled. next, affect on mood, okay? by talking to the patient I can assess their mood, আমি কথা বলতে পারবো, বুঝতে পারবো, okay? so I can understand their mood well. আমি ওর সাথে চারটে কথা বললেই I can understand কি if he or she is interested to talking to me or not interested, or absolutely not interested, or if he is getting angry easily, okay? tendencies, mood and mood swings তোমাকে জাজ করতে হবে, okay? next is thoughts. you have to talk to the patient about what he is thinking, okay? thinking মানে general thoughts, কি what do you think about your life, how are you? তারপরে হচ্ছে any disease, if he is suffering from or she is suffering from, you should discuss কি what is your thoughts about this thing, okay? you will recover, don't worry. so you have to assess কি ওর চিন্তা ভাবনা কি করছে, ওর thought process কি আছে। you are saying you will be okay on, but he is panicking, she is panicking, okay? or she is completely disinterested, that means thought process a little bit disoriented আছে, okay? he or she, they are not really capable of handling their situation themselves, তো সেটা তোমাকে একটু জাজ করতে হবে। perception, you are talking to them, so you should assess the perception of them, okay? whatever they are perceiving, এই যে আমি তোমাদেরকে কথা বলছি, তোমরা বুঝতে পারছো, তোমরা খাতায় লিখছো, but those patients, okay, তারা আমাকে ঠিক করে অ্যান্সার দিচ্ছে কিনা, তাকে আমি একটা কথা বললাম, I have told him or her something, I would see their reaction, okay? their reaction, their perception about everything, medicine, their past life, okay? their past medicines, past surgery, everything. when you will be asking all these things, you can see the basic perception, you will automatically notice what is his perception about himself and the surroundings. next is insight মানে ওই এটাই, a little bit deep thoughts মানে insight about তুমি একটা ডিজিজের ব্যাপারে ওর সাথে ডিসকাস করছো, or he has come to you about some problems, actually কোনো প্রবলেম ছাড়া কেউ ডাক্তারের কাছে কেন আসবে, okay? so প্রবলেম আছে, তো তুমি তার প্রবলেমটার ব্যাপারে তাকে বলবে, you are discussing about him or her with their problems, but you should see what is their insight, what are they actually thinking about it, okay? thoughts is superficial, insight is deep thought, right? আর কিছুই নয়, okay? so একটু insight মানে what do you think this disease is gonna be, how are you planning to lead your life with these things, so a little bit deeper meaning वाला चीज आपको पूछना है, okay? तो ये सब आपका हो गया mental status. now the thing is, now you can assess these things, now very important, you have to assess these things on your own. it doesn't mean the patient will have any one of this, just like in general system examination আমরা টেস্ট করছি মানেই যে পেশেন্টের আছে তার মানে নয়, we will be checking, blood test আমরা দেব, radiological investigation আমরা দেব, clinical আমরা যেগুলো করছি we will be doing that, and we will be assessing কি if he is normal, if everything is normal then we have to think otherwise, okay?
এখানেও তাই, ইফ এভরিথিং ইজ নর্মাল উইল বি সেইং নো বাবা তুমি ঠিক আছো, তুমি চিন্তা করো না। হ্যাঁ, হয়তো আমরা কি করতে পারি, অ্যান্টি অ্যাংজাইটি কিছু দিতে পারি, বা হয়তো কিছুই দেবো না, কিছু একটা ভুলভাল ওষুধ দিয়ে বলবো প্ল্যাসিবো। ওকে, কেননা আমরা চাই না পেশেন্ট শুধু শুধু ওষুধ খাক, আইডিয়ালি আমরা তাই করি। নেক্সট, এবার অ্যাকচুয়ালি যদি এগুলোর মধ্যে কোনো প্রবলেম থাকে, ইফ এনি প্রবলেম অকার্স বিটুইন দেম, দেন দে উইল হ্যাভ দেয়ার এফেক্ট অন দেয়ার ডেইলি লাইফ। সেখানেই বলছে কগনিটিভ ফাংশন ডিসওরিয়েন্টেশন। সো কগনিটিভ ফাংশন তোমাকে অ্যাসেস করতে হবে ইফ ইটস ডিসওরিয়েন্টেড অর নট। ওকে, বিকজ ইফ দে আর অ্যাকচুয়ালি হ্যাম্পার্ড বাই দিস থিংস, ওকে, দেন তারা অবশ্যই তাদের লাইফে তারা মন দিয়ে কাজ করতে পারবে না। দে উইল নট বি এবল টু লিড দেয়ার লাইফ পিসফুলি অ্যান্ড দেয়ার ওভারঅল সাম फीचर्स। ओके, ऑफ कोर्स स्पीच इज ए वेरी लैंग्वेज एंड स्पीच वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, तो ये अलग से रखा हुआ है। एंड ए लॉट ऑफ अदर थिंग्स दे विल ऑल्सो हैम्पर थिंकिंग जे অ্যাজুমিং ইটস মেন্টাল প্রবলেম নট প্যাথোলজিক্যাল। প্যাথোলজিক্যাল হলেও হবে, বাট তখন সেটা আমার প্যাথোলজি মেডিসিনের মধ্যে চলে যাবে, জেনারেল মেডিসিনের মধ্যে চলে যাবে। বাট ইন দিস কেস উইল বি সেন্ডিং হিম অর হার টু কার কাছে পাঠাবো, সাইকিয়াট্রিস্ট বা সাইকোলজিস্ট, রাইট? ওকে, বিকজ ইউ আর এ জেনারেল ডক্টর, ইউ আর এ জেনারেল ফিজিশিয়ান অর এ জেনারেল মেডিসিন ডক্টর। যদি তুমি হও জেনারেল ফিজিশিয়ান, সো ইউ হ্যাভ টু ট্রিট দেম অ্যাকর্ডিংলি। ইউ ক্যান নট ট্রিট হিম, করতে পারো চারটে ওষুধ দিয়ে ট্রাই করতে পারো, কি হবে, সময় নষ্ট হবে। অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো গ্যারান্টি দ্যাট ইউ উইল বি এবল টু ট্রিট দেম ওয়েল। Okay, so it's better to refer them to someone actually, you know, experienced in that field. So you should refer them as soon as possible. Ideally আমি তাই করি, অনেকে করে রেখে দেয়, বাট ঠিক আছে, যার যেটা প্রসেস। সো ফার্স্ট আমরা কি কি দেখবো, ওরিয়েন্টেশন। ওরিয়েন্টেশন অফ টাইম, প্লেস অ্যান্ড পার্সন। অনেক সময় কি হয়, এ লট অফ পার্সন দে অ্যাকচুয়ালি ডোন্ট নো, দে কাম হিয়ার, দরজার বাইরে পর্যন্ত কোনো মতে আসলো, কেউ ধরে ধরে দিয়ে গেছে, সাম পার্সন হেল্প দেম টু কাম দেয়ার, ওকে, অ্যান্ড they are coming to you. But within speaking to them for 1 or 2 minutes you would understand कि ওর অ্যাকচুয়ালি ওরিয়েন্টেশন আছে কিনা। কি করে, ইউ শুড আস্ক কি টাইম বলো, কোথায় আছো এটা। তারপরে পার্সন জিজ্ঞেস করবে যে ওর সাথে যদি কেউ থাকে, ইউ শুড আস্ক কি হু ইজ দ্যাট পার্সন, হু এম আই। ওকে, যদি তোমার সন্দেহ হয়, নর্মাল পার্সনকে ডাইরেক্ট জিজ্ঞেস করবে না, অফেন্ডেড হয়ে যাবে, রাইট? তো তোমাকে ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে। ওকে, কটার সময় ভাত খেয়েছিলে, ও বললো রাত্রি 10টা, লাস্ট কটায় খেয়েছিলে, হি ইজ সেইং কাল রাত 10টায়, তার মানে কিছু ওর প্রবলেম হচ্ছে। ওকে, তখন বাড়ির লোকের কাছে তোমায় কনফার্ম করতে হবে কে কখন খেয়েছিল, রাইট? সো ইউ হ্যাভ টু কনফার্ম ইট। প্লেস, প্লেস মানে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ও কোথায় থাকে, ওর বাড়ি কোথায়, এগুলো জিজ্ঞেস করতে হবে। ওকে, ওর বাড়ি এখান থেকে কত দূরে, হাউ মাচ ডিস্টেন্স হি ইজ অর দেয়ার হাউস ইজ ফ্রম দিস হসপিটাল। এভাবে একটু ঘুরিয়ে, লিটল বিট টুইস্টিং ইউর ওয়ার্ডস, ইউ হ্যাভ টু আস্ক। ওকে, বিকজ ইউ ক্যান নট আস্ক ডাইরেক্টলি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, নাহলে অফেন্ড হয়ে যাবে। যদি পেশেন্ট ঠিক থাকে বলবে কি ফার্স্ট বাবু করছেন আমার সাথে, এরকম হয়েছে আমার সাথে। ওকে, নেক্সট, তো তারপর থেকে আমি টুইস্ট করে জিজ্ঞেস করি পার্সন, আপনার বাড়িতে কে কে আছে, হু আর দে ইন ইউর হাউস, এরকম করে। তারপরে আস্তে আস্তে, অ্যান্ড নাও ইফ দ্য প্রবলেম ইজ সিভিয়ার, তোমাকে অত ভাবতেই হবে না। মাইল্ড প্রবলেমগুলো, দ্য প্রবলেম হুইচ আর মাইল্ড, ইউ হ্যাভ টু অ্যাসেস অর ট্রেড অ্যাকর্ডিংলি। সিভিয়ার প্রবলেম ইউ ডেফিনেটলি আন্ডারস্ট্যান্ড কি ওদের ওরিয়েন্টেশন নেই। ওকে, নেক্সট অ্যাটেনশন। অফকোর্স এই যে আমি তোমাদের সাথে কথা বলছি, অনেকে ঠিক করে আমার সাথে কথা মানে শুনছে, লিখছে, অনেকে শুনছে না। ওকে, সেটা তাদের তোমাকে দেখতে হবে, ওটা ওর চয়েস না ওর অ্যাকচুয়ালি ডেফিসিট আছে। ইফ হি ইজ ট্রাইং বাট নট গেইনিং অ্যাটেনশন অর নট এবল টু প্রোভাইড অ্যাটেনশন, অর ও চাইছে না। ওকে, সো এটা তোমাকে অ্যাসেস করতে হবে। ইফ হি অর সি ইজ নট ওয়ান্টিং, ওর পেছনেও ফিজিওলজিক্যাল সাইকোলজিক্যাল রিজন থাকতে পারে, যে হি ইজ ডিপ্রেসড or he is not interested, সেটা আলাদা, that goes to a different angle. But in general, his or their attention deficit is obviously should be noticed by you. Attention deficit হলে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে কি প্রবলেম। অ্যাটেনশন ডেফিসিটের আর কি প্রবলেম থাকতে পারে, দে আর হ্যাভিং ভেরিয়াস প্রবলেমস ইন দেয়ার লাইফস, সো দ্যাট ইউ আর নট বি এবল টু ফোকাস অন ইউ। ওরা ভাবছে এটা ওটা বিভিন্ন জিনিস। ওকে, you have to ask কি হোয়াট ইজ ইউর প্রবলেম, কি অসুবিধা হচ্ছে। You have to coax him or her and ask things accordingly. Memory, এই তোমার নাম কি, জিমিয়া, কোন স্কুলে পড়তে? হ্যাঁ, ভেরি গুড। তোমার নাম কি? সোমা মণ্ডল। সকালে কি খাইছো? ওটস, বাবা হেলথ কনসিয়াস। তোমার নাম যেন কি? হ্যাঁ, আচ্ছা কি এটা হবে, দেখেছো কি কালার? ওকে, কেন জিজ্ঞেস করলাম? ফাজলামো করার জন্য আমি জিজ্ঞেস করি না। ইমিডিয়েট মেমোরি, recent memory or past memory. Okay, so past memory is spanning from few hours to, it may be few days, sorry few hours bolbo na, few days to few years. Okay, so past memory is actually very specific. You should not remember कितना corridor था, okay, school में कितना teacher कौन सा department में थे, when you were there
you remembered it. But now you would only remember the very good things or very bad things. স্যারের কাছে মার খেয়েছিলে এটা মনে থাকবে, আর নয়তো পরীক্ষায় ভালো নাম্বার পেয়েছিলে সেটা মনে থাকবে, ডিটেলস মনে থাকবে না. So past memory is very specific, okay, because we only retain those memories which actually affected us very much. Okay, কটা করিডোর ছিল তোমাকে অতটা এফেক্টেড করেনি, বাট দ্য করিডোর ইউ প্লেড আপন, ওকে, ইউর ক্লাস ওয়াজ ফর দ্য ম্যাক্সিমাম পিরিয়ড অফ টাইম, you would remember everything about, even you would remember certain pillars, okay, like pillars কোথায় কোনটা ছিল. So past memory is very specific. Recent memory also becomes specific. Recent memory কোনটা, it can goes from few hours to few days, okay, ওই যে সকালে জিজ্ঞেস করলাম কি খেয়েছে, কি she remembers, তার মানে ও রিসেন্ট মেমোরি ঠিক আছে. and immediate memory means ও যেটা বললো এক্ষুনি দেখলো এক্ষুনি বললো. now you can ask say important কি, past memory is important because পাস্টে ওর কোনো ডিজিজ ছিল, ওর পাস্টে কিছু ফ্যামিলির প্রবলেম হয়েছিল. memory is of course, memory is the only thing we adhere to in our life, right? সবাই চলে যাবে, কি থেকে যায়, মেমোরি. সো না, এটা আর কি কথা নয়, বড় বয়স্ক যখন হবে কেউ থাকবে না তোমার সাথে, একা একা থাকবে, তখন আমরা কি করি, উই রেমিনিসেন্ট অ্যাবাউট পাস্ট ডেজ বিকজ ইটস দ্য অনলি থিং উই হ্যাভ, তাই না? বেশি ফিলোসফিক্যাল হয়ে গেল, বাট এটাই আমাদের লাইফে মেমোরি ছাড়ার কিছু নেই. অনেকে বলে, পিপল সে দ্যাট উই আর হিয়ার টু ক্রিয়েট মেমোরিজ, ওকে, লোকে বলেও না উই আর হিয়ার টু ক্রিয়েট লাইফ, যেটা অ্যাকচুয়ালি অল অ্যানিমালদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, পারপাস হওয়া উচিত, লাইফ ক্রিয়েট করা. বাট আমরা কি বলি, উই আর হিয়ার টু ক্রিয়েট মেমোরিজ. সো ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ মেমোরি, ইউ ডোন্ট হ্যাভ নাথিং, ইউ নো, হোয়েন ইউ আর গোয়িং টু হেভেন অর হেল, হোয়াট এভার দ্যাট ইজ. সো আমরা যেটা যাই, আমরা স্মৃতি নিয়েই যাই. নেক্সট হচ্ছে রিসেন্ট মেমোরি. রিসেন্ট মেমোরিও ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ ও রিসেন্ট ডেইলি লাইফ কীভাবে ডিল করছে, ওকে, কোন ডাক্তারকে দেখিয়েছিল রিসেন্টলি, আমি ফিজিক্যাল দিক দিয়ে বলছি, বাট ওভারঅল বুঝতেই পারছো ইম্পর্টেন্স. ইমিডিয়েট মেমোরির ইম্পর্টেন্স কি, তোমাদের ইমিডিয়েট মেমোরির ইম্পর্টেন্স বলো কি একটা, এক্সাম হলে এই এটা কি উত্তর হবে, এদিকে ঘুরলে ভুলে গেলে কি লিখবে, হ্যাঁ, ইমিডিয়েট মেমোরি তোমাদের খুব দরকার. রিসেন্ট মেমোরিও দরকার তোমাদের, পাস্ট মেমোরি দরকার নেই কারণ আমরা অত লং টাইম ধরে পড়ও না. সো ইউ নিড দিস টু থিংস, রিসেন্ট অ্যান্ড ইমিডিয়েট. রিসেন্ট মানে এক্সামের এক সপ্তাহ আগে পড়েছো, আর ইমিডিয়েট মানে জিজ্ঞেস করেছো এই যেটা কি হবে. সো ইমিডিয়েট মেমোরি খুব পাস শার্প রাখবে, ভুলে গেলে পরীক্ষা হলে অসুবিধা হয়ে যাবে. নেক্সট, নিউ লার্নিং এবিলিটি. এই যে তোমরা এগুলো শুনছো, ইউ আর লিসনিং টু দিস থিংস, ইউ আর টেকিং দি নোটস অ্যান্ড ইউ আর ডুইং দিস থিংস. তোমরা অলরেডি পালস মাপতে শিখে গেছো, পারকাশন শিখে গেছো, অস্কালটেশন, অল অফ দিস থিং ইউ হ্যাভ লার্নড. এগুলো তোমরা 1 বছর আগে জানতে না, 6 মাস আগেও জানতে না. দ্যাট মিনস ইউ আর অল লার্নিং দিস থিংস, ওকে. লার্নিং ইজ সামথিং, ওই যে বলে না, জানার কোনো শেষ নেই আর শেখার কোনো বয়স নেই. সো লার্নিংয়ের কোনো এজ হয় না, ওকে. আমরা সমস্ত বয়সে আমরা লার্ন করি. আমার মা এখন হোয়াটসঅ্যাপ শিখে গেছে, হ্যাঁ, তোমাদের বাড়িতেও শিখেছে, করছে, ইউটিউব দেখছে. তো লার্নিং এবিলিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস. লার্নিং এবিলিটি কিপস আস পজিটিভ, হেল্পস আস টু গো ফরওয়ার্ড ইন আওয়ার লাইফ. সো লার্নিং এবিলিটি আসলে সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার, তো একটু ফিলোসফি থাকবে. তো লার্নিং এবিলিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তোমাকে দেখতে হবে. নাও এ লট অফ পিপল ডোন্ট হ্যাভ দিস এবিলিটি, দে ডোন্ট হ্যাভ দ্য নিড. ওয়াই? বিকজ একটা হতে পারে কি দে আর নট ইন্টারেস্টেড, আরেকটা ব্যাপার হতে পারে দে আর সাইকোলজিক্যালি ডিরেঞ্জড. ডিরেঞ্জড মানে তাদের ইচ্ছা হচ্ছে না, দে আর ডিপ্রেসড, দে আর সাফারিং ফ্রম দেয়ার ওন মেন্টাল ট্রমা. দে ডোন্ট গিভ এনিথিং অ্যাবাউট লার্নিং নিউ থিংস, ওকে. দে ডোন্ট গিভ এনিথিং, ওকে. সে দে ডোন্ট কেয়ার, অ্যাকচুয়ালি দে ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট লার্নিং নিউ থিংস. সো তোমাকে অ্যাসেস করতে হবে, তোমাকে সেই অনুযায়ী তাকে ট্রিট করতে হবে, ওকে. তার অ্যাংজাইটি দূর করতে হবে, তার সাইকোসিস বা তার যা হচ্ছে মনের মধ্যে সেটা দূর করতে হবে, তার লাইফে তার পারপাসটা তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে অ্যাজ এ ডক্টর. নেক্সট, বিকজ ট্রিটমেন্ট ইজ নট অনলি ফিজিক্যাল, মেন্টাল অলসো. মেন্টাল ইলনেস হয়, ফিজিক্যাল ইলনেস হয়, বোথ ইউ উইল হ্যাভ টু কারেক্ট. ক্যালকুলেটিং এবিলিটি. ক্যালকুলেটিং এবিলিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. এটা আমি সবসময় এক্সাম্পলটা দিই. স্টুডেন্টস লাইক ইউ হু আর হায়ার এডুকেটেড, তোমরা যখন অপথলমোলজিতে যাও তোমাদেরকে দেখবে ABCD দেয়. আমার মতো যারা মিডল এডুকেটেড তাদেরকে অ ক খ দেয়, আর যারা আরও নিচে তাদেরকে এরকম দেয়. অপথলমোলজিতে দেখেছো কোন দিক খোলা আছে কোন দিক খোলা নেই, স্পেশালি দেখবে এইরকম থাকে, দেখবে এরকম লেখা থাকে, ওকে. সো আইডিয়ালি এরকম থাকে. তো দ্যাট মিনস তোমার এবার পেশেন্ট কিন্তু ক্যালকুলেট করতে পারছে. তুমি যদি বলো হি অর সি দে ডোন্ট নিড এনি একাডেমিক এবিলিটি to count, because count can already be done by your fingers only, okay. It is not dependent upon any books or anything. And counting ability is very important. এই যে তুমি কোন একটা জায়গাতে কোন একটা পৌঁছাবে, you are going from somewhere to somewhere, you have 15 minutes, if you don't calculate you will be late. Everything will be problematic. You don't have these things: memory, calculating ability, new learning ability.
নিউ লার্নিং এবিলিটির বাচ্চাবেলা থেকে আমরা নিউ লার্নিং এবিলিটি রাস্তা পার হতে শিখছি, মা বলছে ওইদিকে দেখবে তারপর পার হবে, দ্যাট মিনস দ্যাট ইজ অলসো এবিলিটি ফর ইউ এভরিডে। দিস থিংস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মেমোরি, cognitive function, okay, new learning ability, calculating ability, these things are which makes our life easier. If you have these things correct, then you will be able to live like you are living yourself, তাই না? and constructional ability, এই যে আমি এতক্ষণ ধরে তোমাদেরকে কথা বললাম, that means I can construct well, so you can also পরীক্ষায় তোমরা অ্যান্সার লিখছো, তোমরা পাস করে এসছো এক্সাম, so constructional ability is also very much important, okay, and you should judge by how, তুমি ওর সাথে কথা বলবে, ইউ শুড ওই যে জিজ্ঞেস করবে টেল মি ইউর পাস্ট হিস্ট্রি, তো তখনই তুমি বুঝে যাবে, ওকে, ইফ হি ইজ স্টার্টারিং অর ইফ হি ইজ নট এবল টু টক ফর লং পিরিয়ড অফ টাইম অর গিভ এ প্রপার হিস্ট্রি, ইউ শুড আন্ডারস্ট্যান্ড কি না ও একটু কনস্ট্রাক্ট করতে পারছে না ঠিক করে, দেন ইউ হ্যাভ টু ডেলভ ডিপার অ্যান্ড আস্ক কোশ্চেন অ্যাবাউট ডিফারেন্ট থিংস, ওকে, টু চেক হিজ অর হার কনস্ট্রাকশনাল এবিলিটি। অ্যান্ড অলসো অ্যানাদার থিং, এখানে নর্মালি আমরা যে ফেজে আছি নর্মাল ফেজ, ওকে, উই আর নট ইন ইউজুয়ালি, ওকে, ইউজুয়ালি আমরা এই দুটো ফেজের মধ্যেই থাকি, আর উই বিলং ইন দ্য গ্রে জোন বিটুইন দিস ফেজেস, বাট ইউজুয়ালি এবার এই প্রবলেমগুলো ইউ ক্যান আস্ক স্যার শুধু ডিপ্রেশনেই হয়, নো, অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ এ ডিসঅর্ডার কল্ড বাইপোলার ডিসঅর্ডার। বাইপোলার ডিসঅর্ডারের দুটো ফেজ থাকে, ওয়ান ইজ দ্য ফেজ অফ হাইপার অ্যাক্টিভিটি, ওয়ান ইজ দ্য ফেজ অফ হাইপো অ্যাক্টিভিটি অর ইনঅ্যাক্টিভিটি। হাইপো অ্যাক্টিভিটি আর ইনঅ্যাক্টিভিটি is caused by depression, আমরা যখন ডিপ্রেস থাকি আমাদের কিছু করতে ইচ্ছা করে না, আর যেগুলো আমরা করি উই জাস্ট ট্রাই টু লিভ বাই, রাইট, গেট বাই আওয়ার লাইফ, তাই করি বাধ্য হয়ে, ওকে। ম্যানিক ফেজ অর ম্যানিয়াক ফেজ অর ম্যানিক ফেজ, ম্যানিয়াক বলে না, ম্যানিক ফেজ বলে, সো হাইপোম্যানিয়াক বা ম্যানিক ফেজ। সো ম্যানিক ফেজ কি হয়, when the person is hyperactive, okay, so bipolar disorder is a disorder যেখানে তুমি পেশেন্টের মধ্যে দুটোই দেখতে পাবে, ওকে, সো এই জন্য এটা আমি এখানে অলওয়েজ লিখি, বাট ইউজুয়ালি আমরা যে কোনো একটাই দেখতে পাই, ওকে। ডিপ্রেশনটা মোস্টলি দেখা যায়, ম্যানিক ফেজ একটু কম দেখা যায়, এডিএইচডি is a part of manic phase as well, right, attention deficit hyperactivity, that is part of manic phase, right, and depression কথাই বলবে না, অনেকে হয়তো বলছে খুব শান্ত ছেলেটা, আগো কি ভালো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ছেলে ডিপ্রেশনে আছে, তোমাকে একটু কনসাল্ট ছেলের সাথে কথা বলে দেখতে হবে সব ঠিক আছে তো, ছেলে খুব ভালো বলে মাথা হাত দিয়ে চলে গেলাম, দুদিন পর ছেলে বলছে ভালো লাগছে না কিছু, এরকম করলে হবে না, একটু কথাবার্তা বলতে হবে, ঠিক আছে। তো চুপচাপ থাকা, শান্ত থাকা মানেই ভালো নয়, খারাপও হতে পারে, ওকে, সো একটু চারদিকের লোকজনকে বোঝাবে, অনেক প্রেজুডিস নিয়ে লোকজন ঘুরছে চারপাশে, ওকে। নেক্সট, ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড স্পিচ। নাও দ্য থিং ইজ, ইফ ইউর সাইকোলজিক্যাল এবিলিটি or psychological status is affecting all these things, definitely they will affect your ability to speak and your ability to হচ্ছে গিয়ে connect with people as well. So এটা হতে পারে, আরেকটা কারণ হতে পারে pathological reason হতে পারে, okay, so there may be pathological reason, there may be psychological reason, so by both reasons we have a few factors we should focus upon, like quantity আমি আমার ক্ষেত্রে এক্সাম্পল দিই, এই যে আমি এতক্ষণ ধরে বললাম, okay, so the quantity I can speak in a length is okay, then quality means the vocabulary, use of vocabularies, use of other things, okay, use of various sentences, not repetitive sentences, মোটামুটি তুমি বলতে পারো, not only me, everyone on among us is almost have these abilities perfectly. Volume, yeah, আমি জানি না ওরা আলাদা করে quantity volume rate কেন দিয়েছে, because ideally they are same, quantity and volume I don't think any difference is there, and rate is volume by time, তাই তো জানি না ওরা আলাদা করে কেন দিয়েছে, বাট ইয়া দিয়েছে, যখন লিখবে তোমারই ভালো, পয়েন্ট বাড়বে। অ্যান্ড আর্টিকুলেশন অফ ওয়ার্ডস, আর্টিকুলেশন মিনস ও যে কথাগুলো বলছে, প্রোনাউন্সিয়েশন আমরা ভালো করে বলি, প্রোনাউন্সিয়েশন। সো প্রোনাউন্সিয়েশন তোমাকে কি দেখতে হবে, ইফ ইটস ক্লিয়ার, ইফ ইটস কনসাইজ। তো ইউজুয়ালি আমাদের মাদার টাঙে, ওকে, অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা বলার চেষ্টা করবো না, usually আমরা মাদার টাঙ্গে আর্টিকুলেশন চেক করি, why, because that is the only important thing we need, we don't need to multilingual, okay, of course তুমি academically হলে তখন আলাদা কথা, but in general cases, in maximum of the population we don't need to be multilingual, बस जो तुम कह रहे हो वो अच्छे से बात कर लो, बस उसमें से हो जाएगा। So articulation of words is very important, and fluency, এই যে আমি এতক্ষণ ধরে বলছি মোটামুটি ফ্লুয়েন্ট, তোমরাও যখন অ্যান্সার দাও জানো না বলে বলতে পারো না, যদি জানো তখন তোমরা ফ্লুয়েন্টই বলবে। সো ফ্লুয়েন্সিতে আমরা কি চেক করি, ফ্লো। সো অল অফ দিস থিংস উই শুড নোটিস ইন এ পেশেন্ট, অ্যান্ড দে আর অ্যাফেক্টেড বাই আইদার সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম অর
প্যাথোলজিক্যাল প্রবলেম। প্যাথোলজিক্যাল প্রবলেমে মেনলি স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ কোন এরিয়াতে প্রবলেমের জন্য হবে, ব্রোকাস এরিয়া, ওকে, বা মোটর নিউরন, আপার মোটর লোয়ার মোটর, ওর মধ্যে কোনো একটাতে হবে। সেটা তোমরা যখন নার্ভাস সিস্টেম পড়বে ডিটেলে বুঝতে পারবে। বাট নিউরন লেশন, so motor neuron lesion হতে পারে, that comes under pathological. So you have to assess if it's pathological or psychological. ওকে, প্যাথোলজিক্যাল না সাইকোলজিক্যাল সেটা আমরা অ্যাসেস কি করে করব, সিএনএস সিস্টেম এক্সামিনেশন অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল মানে মেন্টাল স্ট্যাটাস এক্সামিনেশন উইল ডু হ্যান্ড বাই হ্যান্ড। ইউজুয়ালি নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল এক্সামিনেশন অলওয়েজ দে আর ডান বাই হ্যান্ড, পাশাপাশি একদম পাশে করে, বিকজ একটার সাথে আরেকটা রিলেটেড। ওকে, একটা নেই মানে আরেকটা আছে, মোটামুটি ধরে নিতে হবে। ইফ দ্য পার্সন ইজ ডেফিসিয়েন্ট ইন দিস থিংস and if there is no definite pathology present, then there must be some psychological elements we are not able to trace. তো তখন আমাকে ট্রেস করতে হবে। ওকে, পেশেন্টের সাথে কথা বলার চেষ্টা করতে হবে, বাড়ির লোকের সাথে কথা বলতে হবে, all of those things we need to do. So that's it, nothing much. আরেকবার রিপিট, মেন্টাল স্ট্যাটাস, লেভেল অফ কনসাসনেস, অ্যাপিয়ারেন্স, এফেক্ট অন মুড, থটস, ওকে, পারসেপশন অ্যান্ড ইনসাইট, 6 পয়েন্টস। এখানে কগনিটিভ ফাংশন অলসো 6 পয়েন্টস, ওরিয়েন্টেশন অফ টাইম, প্লেস, পারসন, অ্যাটেনশন, ডিজিট স্প্যান, মেমোরি, past, recent, immediate, new learning ability, calculating ability and constructional ability. So 6 and 6 upper also, quantity, quality, volume, rate, articulation of words or pronunciation. Pronunciation e ki dekhbo, clear or concise ki na. Okay, clear or concise এর difference কি? Clear মানে the pronunciation is very clear, তুমি একদম উচ্চারণ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছ, but concise means ঠিক করে বলতে পারছি কিনা, লাইক একটা সেন্টেন্স বলার জন্য সে 30 দিক দিয়ে ঘুরছে কিনা। তোমরা অলরেডি এরকম লোকজনকে জানো। সো তোমাদের আশেপাশে অনেকেই আছে, আমাদের আশেপাশে অনেকেই আছে, একটা কথা বলতে গিয়ে 30 দিকে ঘোরে, সেরকম নয়, কনসাইজ করে বলতে হবে, বিকজ সেটাও ইম্পর্টেন্ট না। নেক্সট হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি, ফ্লো। তো এই হচ্ছে ব্যাপার, এই জিনিসগুলো তোমরা খাতায় যদি লিখে নিয়ে থাকো, দেন মুভ অন টু দ্য নেক্সট রুম।